गुड मॉर्निंग क्लास। अज अपना नैक्सट टॉपिक चैप्टर सैकेंड का है इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज। तो हम ये अपने को की आ कि एक निगलीजिबल थिकनेस की अपने को वायर आ, तो उस वायर का आप एक लूप बनाया होया, तो उस लूप के देखो अपने को आ सारा अपने को एक लूप बनया होया वायर का, तो उसके उपर आप कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया होया, पॉजिटिव चार्ज क्यू आप उपर स्प्रैड किया। तो इस लूप में आप कित्थे रख रहे हैं, YZ प्लेन दे विच, ते हुण इहदा सेंटर अपने को इनसाइड करता है उहदे ओरिजिन O दे नाल। तो हम नैक्सट अपने को देखो कि जी आप लूप बनाया जो उस वायर तो वह रेडियस अपने को कितना है A। तो इस लूप के विच अपने को जी इलैक्ट्रिक फील्ड चार्ज के कारण प्रोड्यूस हो रही है वो आप P पॉइंट पर फाइंड करनी है। तो हम अपने को किया इस सारे लूप के उपर आप एलीमेंट्री पोर्शनस लैके चलांगे कि जी आप इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी। तो आप देखते हैं कि ओरिजिन तो P तक की डिस्टेंस आप सपोज करके चल रहे हैं इतने X दे नाल। तो हम देखो कि जे आप इतने एलीमेंट्री पोर्शनस लए हुए हैं A C B आप इस लूप के उपर किते भी लै सकते हैं, चाहे तो आप इत्थे डिनोट कर दिए जां इत्थे लै सकते हैं, बॉटम के उपर भी लै सकते हैं। तो उन्होंने वैल्यूज़ की आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो हम सारी लेंथ अपने को वायर की कितनी सी L, चार्ज अपने को कितना सीगा Q, ये अपने को की हो गया उस लूप के लिए रेडियस की वैल्यू, X अपने को की आ रहा ओरिजिन तो P तक की डिस्टेंस, P पॉइंट की सी जिथे आप इलैक्ट्रिक फील्ड नूं फाइंड करना। तो हम अपने को देखो कि जोड़ा चार्ज अपने को एलीमेंट्री पोर्शन ACB दे लिए, तो हम अपने को कितनी वैल्यू हो जाएगी चार्ज की DQ, क्योंकि सारे लूप के उपर आप चार्ज Q स्प्रैड किया सी। जे आप एलीमेंट्री पोर्शन घट लै रहे हैं, मतलब छोटा पोर्शन लिया, तो वो उपर भी चार्ज की वैल्यू ने घट जाना, तो वह वैल्यू कितनी हो जाएगी DQ। तो अपने को लैम्बडा की हो जाऊगा, लैम्बडा अपने को हैगी आ लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि आप वायर की गल कर रहे हैं लीनियर। तो DL अपने को हो जाऊगा स्मॉल लेंथ ऑफ द लाइन चार्ज। तो हम अपने को Q चार्ज में आप स्प्रैड किया होया सीगा, तो डेंसिटी की वैल्यू अपने को कितनी आ जाऊगी Q/2πA। तो हम सर्कमफ्रेंस हो गया अपने को 2πA, Q चार्ज आप उपर स्प्रैड किया होया सी। तो हम अपने को की सी जे आप एलीमेंट्री पोर्शन की गल कर रहे हैं, तो DQ DL स्मॉल वैल्यू सीगियां, तो इन्हां दे कारण जी इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई P पॉइंट के उपर, तो वो वैल्यू भी की है घट जानी है। जोड़ा आप एलीमेंट्री पोर्शन AB लिया होया सीगा लूप के उपर जां रिंग के उपर, तो वो अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड की मैगनीट्यूड की वैल्यू देखो कि P पॉइंट के लिए कितनी आऊगी। तो मैगनीट्यूड आप फाइंड करना इलैक्ट्रिक फील्ड का DE वो कि इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 DQ/CP²। तो CP² अपने को क्यों आ रहा, क्योंकि आप इतों AB अपने को किसी एलीमेंट्री पोर्शन वो सेंटर तो P पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो CP² हो गया। हम आप CP² किमें फाइंड कर सकते हैं कि इतने अपने को किसी आप P पॉइंट पर ज्यूम किया कि थीटा एंगल बन रहा है, तो थीटा सामने अपने को की हो जाता है परपेंडिकुलर। तो हम ये सारा अपने को की एक राइट एंगल ट्रायंगल आ, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाने, तो वो की होंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम इतने अपने को कितना हो गया हाइपोटेन्यूज CP², बेस स्क्वायर कितना आ रहा OP², परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना आ जाऊगा अपने को OC²। हम वैल्यूज पुट करांगे आप, तो OP की इक्वल हो गया X², OC की वैल्यू कितनी आ A²। हम इधरों आप स्क्वायर हटाना, तो इधर आपको की आ स्क्वायर रूट लगाना पऊ, तो CP की वैल्यू कितनी होगी √(x² + A²। तो हम इस इक्वेशन आप फस्ट च पुट किया, तो DE की इक्वल हो जाऊगा 1/4πε0 DQ की इक्वल सीगा लैम्बडा इंटू DL, बट लैम्बडा की वैल्यू की इक्वल आ रही सी अपने को Q/2πA। तो Q/2πA इंटू DL, तो आ सारी वैल्यू अपने को की आ गई DQ की। तो डिनोमीनेटर च की सीगा CP², तो CP² की वैल्यू कितनी है X² + A²। हम इतने अपने को की सीगा CP लाइन आप जो अगे एक्सटेंड करते हैं, तो आ दोनों एंगल्स की ने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो इधर भी थीटा एंगल आ जाऊ। तो हम आप करते हैं कि इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही सी उन्हें की करना, हम 2 कंपोनेंट्स आ जाने, उन्हें रिजोल्व हो गया। तो रिजोल्व होकर अपने को देखो इतने कि वैल्यूज़ कि आ रही ने DEX तो DEN अपने को किमें नॉर्मल परपेंडिकुलर लग रही है,
ਤੇ DEX ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ DEN ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਨੋਰਮਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਏ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ACB ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬੋਟਮ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪ ਤੇ ਬੋਟਮ 'ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 'ਚ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਫਰਕ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਪਵਰਡਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਤਾਂ DEN ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਊਗੀ, DEX ਦੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਏ, DEX ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਲੌਂਗ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੀਟਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਮ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਥੀਟਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ cos ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ DE ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, DEX ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, DE ਇੰਟੂ cos ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ POC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ POC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ cos ਥੀਟਾ ਦੀ। ਤਾਂ cos ਥੀਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, OP ਅਪੋਨ PC ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਅਪੋਨ ਰੂਟ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ a ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ DEX ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ cos ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, DE ਇੰਟੂ x ਅਪੋਨ ਰੂਟ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ a ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ 6th ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜੂ, ਫਿਰ DEX। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 3rd ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, DE ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ Q ਇੰਟੂ DL ਅਪੋਨ 2 ਪਾਈ A ਇੰਟੂ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ a ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ DE ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ DE ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ x ਅਪੋਨ ਰੂਟ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ a ਸਕੁਅਰ। ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ, 1, ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, 1/2। ਬੇਸ ਸੇਮ ਆ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪਲੱਸ। ਤਾਂ 1 + 1/2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 3/2। ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ, 3/2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਟੋਟਲ ਲੂਪ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ DL ਦੀ ਹੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। DL ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਬੋਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 2 ਪਾਈ A ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਲੂਪ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, QX ਅਪੋਨ 2 ਪਾਈ A ਆਪਸ 'ਚ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ, x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ a ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, 3/2। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ P ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹ ਲੂਪ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ x ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੋਂ P ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਜੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਓਰੀਜਨ O 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ x 'ਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0। x 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ Q ਦੇ ਨਾਲ x ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 0। ਤਾਂ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ, 0। ਜੇ ਹੁਣ P ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ x ਵੈਰੀ ਮਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ A, ਤਾਂ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, QX ਅਪੋਨ x ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 3/2। 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟ, ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, x ਕਿਊਬ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, QX ਅਪੋਨ x ਕਿਊਬ। x ਨਾਲ x ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ Q ਅਪੋਨ x ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਇਹ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਥ ਆ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਲੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ,
An electric line of force is the path along which a unit positive charge would move if it is free to do so. ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਆ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਤੇ ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੇ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਤਲਬ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਤੇ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਟਰੈਂਥ ਉਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀਕ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲੀ ਮਤਲਬ ਲੈਂਥ ਵਾਈਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਅਨਲਾਈਕ ਚਾਰਜ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇਚਰ ਆ ਚਾਰਜਸ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੇਟਰਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਲਾਈਕ ਚਾਰਜਸ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਨੇਚਰ ਹੋਊਗੀ ਚਾਰਜਸ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਊਟਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਐਰੋ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਘੱਟ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਐਰੋ ਦੀ ਲੈਂਥ ਘੱਟ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਆ ਟੂ ਚਾਰਜਸ ਜੇ ਦੋ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਟਰੈਕਟ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਊਟਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਊਟਵਰਡ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਵਰਡ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁਣ ਸੇਮ ਨੇਚਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਊਟਵਰਡ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਮਤਲਬ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਆ ਚਾਹੇ ਇਮੈਜਨਰੀ ਆਪਾਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -Q ਤੇ +Q ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੇਮ ਆ Q ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ 2a ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਇੱਧਰ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ Q ਤੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2a ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ P ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨੇ ਕੂਲਮ ਮੀਟਰ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਔਨ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨੇ ਦੋ ਚਾਰਜਸ ਨੇ A ਤੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰਜਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ A ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ -Q B ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ
प्लस क्यू। तो हुण आपां पिछले डेफिनेशन पढ़ी सीगी कि दोनों चार्जिस नूं आपां एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दे नाल सैपरेट कीता, तो वो अपने कोले कितनी वैल्यू सीगी 2a। तो ओरिजिन तो a तक की डिस्टेंस कितनी आ a, फिर ओरिजिन तो b तक की डिस्टेंस कितनी आ a। तो हुण इन्हां चार्जिस दे करके इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी अपने को जिहड़ी प्रोड्यूस हुई वो आपां p पॉइंट के उपर फाइंड करनी। तो हुण ओरिजिन तो p तक की डिस्टेंस आपां कितनी लैके चलते हैं r। तो हुण नैक्सट अपने को देखो कि जिहड़ी अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड E आउंदी आ, जे तो आपां नैगेटिव चार्ज की गल करते हैं तो हमेशा ही क्या इनवर्ड डायरैक्शन दे विच, तो इस करके आपां दे अंदर वल नूं p पॉइंट ते शो कीतियां ने। तो E A मतलब नैगेटिव चार्ज के कारण जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर वल लग रही है, तो B पॉइंट के उपर देखो जिहड़ी पॉजिटिव चार्ज के कारण आ उन्हें किद्दां लगना आउटवर्ड बाहर वल नूं। तो हुण अपना की है जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं दोनों चार्जिस के कारण, वो अपने कोले की आ दोनों का वैक्टर सम आ रहा। तो आपां किवें लिख सकते हैं E इज इक्वल टू E A प्लस E B। तो E की वैल्यू कितनी आउंदी हुंदी अपने कोले जे मैगनीट्यूड फाइंड करना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, मतलब उन्होंने विचकार कितनी डिस्टेंस दी हुई है। हुण इत्थे आपां की आ पहला जे A पॉइंट के उपर तो नैगेटिव चार्ज के लिए फाइंड किया, तो A तो लैके P तक की डिस्टेंस AP स्क्वायर, फिर इस तरह B पॉइंट के उपर देखो तो B तो लैके P तक की डिस्टेंस B P स्क्वायर मैगनीट्यूड आ, इस करके आप R कैप इत्थे नहीं लगाया हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। तो A P स्क्वायर A तो लैके O तक की वैल्यू अपने को कितनी सी डिस्टेंस दी A, फिर P तो लैके ओरिजिन तक की R, तो आपां नूं किहड़ी चाहीदी सी AP स्क्वायर। तो टोटल वैल्यू किवें आ जूगी A प्लस R। नैक्सट B P तो लैके P तक की डिस्टेंस, ओरिजिन तो B तक की डिस्टेंस कितनी आ गई A, तो O तो लैके P तक की डिस्टेंस कितनी आ गई R। तो हुण आपां किवें माइनस कर सकते हैं O P दे विच्चों जे आपां O B नूं माइनस कर दईए तो पिछे की बच गया B P, तो R माइनस A स्क्वायर। हुण देखो अपने को इत्थे की E B की वैल्यू ज़्यादा आऊगी E A दे नालों, वो किवें आ गई हुण इत्थे अपने को डिनोमीनेटर च की आ प्लस, इत्थे E B दे विच डिनोमीनेटर च की आ रहा माइनस। तो जो आप डिवीजन करके देखते हैं जां आप फैक्टर देखते हैं तो E B की वैल्यू ज़्यादा आऊगी E A दे नालों। तो हुण इस करके अपने को E की वैल्यू फिर कितनी आ जूगी हुण E B माइनस E A, वो विचों आपां सबट्रैक्ट करके टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करती। हुण वैल्यूज़ पुट करो E B इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A स्क्वायर माइनस E A 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A स्क्वायर। हुण इन्हां दे विच कॉमन की आ रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। तो जिहड़े अपने कोल टर्म्स इहदे विचों कॉन्सटेंट सी वो आपां बाहर कढ लई। तो हुण पिछे इत्थे की रह गया 1/R माइनस A स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A स्क्वायर। हुण इत्थे डिनोमीनेटर च देखो R माइनस A स्क्वायर R प्लस A स्क्वायर, इत्थे हुण आपां किहड़ा फॉर्मूला लगावांगे A प्लस B इंटू A माइनस B, वो किहदे इक्वल हुंदा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो कितना बन गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। हुण होल ब्रैकेट स्क्वायर सी तो इत्थे भी की आ जाऊगा फिर स्क्वायर। तो अपने को हुण जां तुसीं इस तरह भी लिख सकते हो, फिर अपने को वैल्यू बन जूगी R माइनस A स्क्वायर R प्लस A स्क्वायर। आ दोनों टर्म्स आप आपस में मल्टीप्लाई कीतियां, तो उस तो बाद भी तुसीं फिर फॉर्मूला लगा के आ टर्म लिख सकते हो। तो हुण जदों आपां एलसीएम लै रहे हैं तो फिर इत्थे अपने को कितना बन जूगा R प्लस A स्क्वायर माइनस R माइनस A स्क्वायर। हुण इत्थे की आपां फॉर्मूला लगावांगे A प्लस B स्क्वायर, वो किहदे इक्वल हुंदा है अपने को A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB A माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। वैल्यूज़ लगाइया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट किया सब। तो हम इत्थे R माइनस A स्क्वायर से आप हले ब्रैकेट च ही रखा, उस तो बाद ब्रैकेट ओपन की तो साइन चेंज हो जाएंगे।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕੱਟ ਏ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਏ ਸਕੁਅਰ ਕੱਟ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2RA ਪਲੱਸ 2RE। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 4RE। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਏ ਸਕੁਅਰ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ 4 ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ 2 × 2 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ Q × 2A × 2। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ Q, ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰਜਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2E, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ P ਦੇ। ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Q × 2A ਆ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ P ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ 2R/R ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ A ਸਕੁਅਰ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਾਂ -Q to +Q ਮਤਲਬ A to B ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ E ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/4πε0 ਇੰਟੂ 2P ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਇੰਟੂ R/R ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ A ਸਕੁਅਰ, ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੁਅਰ। ਤੇ ਜੇ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਡਾਈਪੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਲੈਂਥ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਲੈਂਥ ਘੱਟ ਗਈ ਤਾਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ R ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ A ਸਕੁਅਰ, A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਇਕੱਲਾ R ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ R ਸਕੁਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ R4। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ R ਆ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੈਗਾ R ਦੀ ਪਾਵਰ 4, ਇੱਕ R ਨਾਲ R ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 2P/R³ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੋਪਿਕ ਆ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।